हजरत ज़िवाकार पेंडू चलदा चलदा फिर आका दी बारगाह विच आ गया। आके अर्ज करदा सोने जे तुसी ना मिले पैसे अबू बकर को लैने ने, जे अबू बकर भी ना मिले तो उमर को लै लैने ने, लेकिन आका जे उमर भी ना मिले तो पैसे किदे को लैने ने, मेरे पैसे फिर ते मर जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिक्र ना कर, अगर उमर भी ना मिले और पैसे मेरे उस्मान को लै ली, पैसे उस्मान गनी तेनू दे देवेगा। हजरत ज़िवाकार पेंडू चलदा होया फिर बाहर आ गया। आके अर्ज करदा मौला अली, आका फरमांदे ने जे उमर भी ना मिले तो उस्मान को लै लई। फरमाया पेंडुआ ओए जा फिर चला जा, फिर जाके आका नू पुछ के आ सोने अगर उस्मान गनी भी ना मिले तो पैसे किदे को लैने ने। हजरत ज़िवाकार पेंडू टुरदा मेरे आका को आ गया। और सुनियो जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। हजरत ज़िवाकार पेंडू आका दी बारगाह विच अर्ज कीती सोने अगर उस्मान गनी भी ना मिले सोने मैं पैसे किदे को लैने ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आका मुस्कुराए, फरमाया पेंडुआ फिक्र ना कर, पैसे तेनू मैं आप देवांगा। अगर मैं ना मिलिया तो अबू बकर देवेगा, अगर अबू बकर ना मिलिया तो उमर दे देवेगा, अगर उमर भी ना मिलिया तो उस्मान दे देवेगा। और जे पैसे उस्मान को भी ना मिले फिर पैसे आके ओदे कोलू लै जाई जेड़ा बाहर पै के मुड़ मुड़ तेनू अंदर भेजी जांदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया अला खातमिल अंबिया व खातमिल मासूमीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहि त्वाहिरीन वअला औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब आवाज़ बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंज नहीं मोहब्बत ना उच्ची आवाज़ ना पढ़ो सलातु।
نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھڈی سوئی بھی نہیں، جڑا جڑا صدیق اکبر دی شان منن والا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سب کو جب ابو بکر نے قربان کیتا، وہ تساں حدیث تے سنی ہوئے گی نا، دیواراں تے ہاتھ مار دے ہن کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی، وہ بھی نبی دی بارگاہ چلا جاؤ۔ سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اور قدسی بھی رشک دوستان کر دیتے ہونگے، قدسی بھی رشک دوستان کر دیتے ہونگے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی۔ اور بڑا ہی کمال دا شعر، بڑا اور عقیدے دا بھی، عقیدہ اہل سنت دا، مننائی جے خدا نو تے مننا رسول نو، مننائی جے خدا نو تے مننا رسول نو، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، اور کمال کر دیتا شاعر نے، صدیق دے نصیب کے قدمات تھا ملی، اے حضرات صرف شعر نہ سنو، یہ دی گہرائی جاؤ، شاعر نے آکھیا کی ہے، کمال کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق آج بھی کتھے؟
نبی پاک علیہ السلام دے روزہ مبارک دے اندر نے قدمہ دے اندر نے آج بھی جس روزے نو ویکھ کے ساڑیاں اکھاں ٹھردیاں نا سبز گنبد اس روزے وچ ابو بکر حضور دے نال ستا ہے عمر بھی نال ہے تے شاعر نے کمال نہیں کر دیتا صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھا ملی آئی پسند خدا نو وے صداقت صدیق دی آئی پسند خدا نو وے صداقت صدیق دی اور اسی سارے ابو بکر نہ پیار کرنے ہیں ادب کرنے ہیں عزت کرنے ہیں ایویں کرنے ہیں ساڈا خون حلالی ہے ساڈے جسم چ شاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم چ شاک نہیں خون غیر دا کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی جیڑا جیڑا ابو بکر صدیق دی عزت کردہ ہاتھ کھڑا کر لوے کرنے ایسے واسطے اے جملہ بولو عزت صدیق دی کرنے ایسے واسطے ساڈے جسم چ شاک اوے نہیں خون غیر دا اوے کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی آج بڑے لوگ نے نا وہ اپنا بغض دا اظہار کردے رہندے نے کسی نہ کسی طرح جڑی کوئی اندر انہاں دے پیڑے وہ باہر نکل دی رہندی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف کوئی دشمنیاں ثابت پیا کردہ ہے حالانکہ انہاں ورگا پیار کائنات وچ ہے ہی کسی چ نہیں لیکن ایک گل یاد رکھیا جے جڑا ابو بکر صدیق دا دشمن ہوئے نا او دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا دشمن ہے بغض رکھن والا ہے وہ دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے او دی نشانی ایک ہور بھی یہ شاعر نے بیان کی تھی آتنو وکھا دیواں میں دشمن صدیق دے آتنو وکھا دیواں اوے میں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئے قدرت صدیق دی چہرے دا نور لے گئے قدرت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اللہ رب العزت حمد و ثنا
اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارد و سما والی عرب و عجم والی شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اجدائے بابرکت اور نورانی و وجدانی پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ بڑی 11ویں شریف آپ دے ڈیرہ منظور احمد بلوچ دا ڈیرہ اس جگہ تے ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے اور شاہ نواز بلوچ صاحب صدام علی نوجوان دوست نے انہ دے چاچو جان انہ دے بڑے بھائی ماشاءاللہ بہت سارے دوست احباب جنہ نے اج دی اس بابرکت محفل پاک دا انعقاد کیتا اور کافی دنہ تو ماشاءاللہ رابطے اندر بھی سن بڑے زور شور دے نال بڑے شوق دے نال اور ذوق دے نال انہ نے محفل پاک نو سجایا۔ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہ دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ بخشش فرمائے۔ جتنے احباب تساں تشریف لے کے آئے ہو دور و نزدیک تو اللہ تعالیٰ تمام دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ علماء کرام ماشاءاللہ میرے سٹیج دی زینت نے ساڑھے بہت ہی پیارے محبت والے بزرگ جیسے دوست نے ماشاءاللہ خالد رضا بغدادی مووی والے بھائی احسان اللہ صاحب ماشاءاللہ سبحان ساؤنڈ سسٹم سکھے کی منڈی اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیاں برکتاں نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار ماشاءاللہ دوست احباب بڑی محبت والے نے شاہ نواز صاحب نے صدام علی نوجوان دوست نے اور ماشاءاللہ جمعہ شریف بھی اتھے پڑھن واسطے ہوندے نے بڑی محبت نال انہوں نے بڑی محبت دے نال مینوں دعوت دیتی سی کہ تساں آ کے تو ساڈے کول بیان کرنا ہے تو میں وعدے دے مطابق الحمدللہ آپ دے سامنے حاضر ہاں۔ حضرات ذی وقار انہوں نے موضوع تے مینوں بہت سارے دے دیتے نے انہوں نے کہا جی اساں تہاڈی کو آ بھی چیز سننی ہے آ فلان دی شان بھی سنانی جے داتا صاحب دی وچ سنانی جے تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے بھی آ شان سنانی جے تو موضوع واوا سارے کٹھے ہو گئے نے تو انشاءاللہ میں وقت دے اندر کوشش کراں گا جلدی جلدی تانوں اے ساریاں انہاں دیاں جڑیاں خواہشات سن او پوریاں کر دیواں اور سناواں کیونکہ اساں تے ذکر مصطفیٰ ہی کرنا ہے اور ذکر مصطفیٰ سننا ہے۔ ویسے اے ادھن دے میرے پیچھے پے نے آندے نے کہ تواڈے کولوں کم از کم کو 2.5-3 گھنٹے تقریر کروانی ہے تو ہی سارے چپ کر گئے تانوں لگدا ہے وے ہن عشاء کروا کے جان گے نہیں بھائی جتنی دیر تک تسی ذوق نہ سنو گے انشاءاللہ انی دیر ہی اسی جلدی جلدی اپنے بیان نو پائے تکمیل تک پہنچاواں گے۔ حضرات ذی وقار چونکہ تاجدار صداقت افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل امام العاشقین امام المتقین امام الصدیقین امام الصحابہ محب اہل بیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اے عرس مبارک دا مہینہ ہے اسے حوالے دنال میں منقبت بھی پڑھی ہے۔ آج 18 جمادی الثانی ہے 10 دسمبر 2025 اور جڑا اتوار آ رہا ہے 22 جمادی الثانی اے مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق دا عرس مبارک ہے تو جمیں اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس منانے ہیں مولا علی دا عرس منانے ہیں انشاءاللہ اسی سننی ہیں ابو بکر صدیق دا عرس بھی گج وج کے منانا ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہستی بالا وقار نے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا اور انشاءاللہ جمیں جمیں دوست احباب نے کیا سی میں ان جو اپنی گفتگو نو لے کے چلاں گا۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہوتے جن نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے ایمان لے کے جڑا آیا ہے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پہلا مسلمان او دا نام کیے بولو سارے اسلام دے اندر جڑا بندہ پہلا داخل ہویا ہے جن نے مصطفیٰ تے ایمان لیاندہ وہ کون ہے مردان دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی مسلمانہ دے پہلے خلیفہ بھی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اسلام دے ہوتے بڑے احسانات نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں آپ نے سناما، ایک حدیث وچ حضور نے سب کچھ بیان کر دیتا۔ سنن ترمذی دی صحیح دی کتب دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری ویلے اور آخری جملے علماء فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے، جدو حضور نے ظاہری دنیا تو پردہ فرمایا، اس تو بعد نبی پاک نے کوئی جملہ نہیں بولیا۔ جڑے آخری جملے سن حضور دے او ایسا آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری جملے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جننے بھی محمد تے دنیا تے احسان کیتا ہے، میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق ہوئے جدے انہیں میرے اتے احسان نے میں دنیا تے احسان نہیں چکا سکیا، ابو بکر دے احسان قیامت والے دن چکائے جان گے۔ بولے نہیں تسی سبحان اللہ؟ پھر ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات زیوکار ابو بکر صدیق ہوئے، فرمایا جڑی واحد ہستی کائنات دی جدے احسانہ دا بدلہ دنیا وچ نہیں پورا ہو سکیا، قیامت والے دن اے دا بدلہ پورا کیتا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق دے نال محبت کرنا اور ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی دے اتے واجب ہے کہ ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرے جن نے انہیں احسانات اس امت دے اتے فرمائے نے۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، ابو بکر صدیق کو ہستی ہے کہ جدوں زمانہ جہلیت سی لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن، ابو بکر صدیق نے اودوں بھی کدی بت دی پوجا نہیں کی تھی۔ بچپن دا عالم سی، آپ دے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے انہاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ابو بکر صدیق بچپن دے وچ اپنے باپ دے نال بت خانے گئے۔ توجہ فرمایا جے، بت خانے گئے تے جا کے باپ ابو قحافہ کہنے لگا اے ابو بکر اے سامنے جڑا بت نظر آون دیا بڑا بڑا بت سی، فرمایا کہ اے ساڈا رب ہے، اے دے کول وی منگنا ہے، اے دے اگے دعا کرنی ہے، انہوں ہی سجدہ کرنا ہے، ایدی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سونے دے رہے جدو باپ ابو قحافہ بوت خانے وچو باہر ہویا نا تے آپ نا اس بوت دے سامنے آگے، عمر اجے بچپن دی ہے۔ ابو بکر صدیق بوت دے سامنے آکے کہنے لگے اچھا تو میرا رب میں پکھا ماں میں نو کھانا کھوا، میں پکھا ماں، حالانکہ ایسے کلمہ نہیں پڑھیا بچپن دا عالم ہے، میں پکھا اجے کھانا کھوا۔ ابو بکر بول کے بوت نو کہنے لگے میں پیاسا ماں میں نو پانی پیا، میں ننگا ماں میں نو کپڑے دے۔ حضرات زیوکار او بوت سی انہیں کی بولنا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بڑا غصہ آیا، آپ نے اتھو ایک پتھر پھڑیا، پتھر پھڑ کے زور دے نال بوت نو ماریا، او بوت زمین تے گریا تے دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرات زیوکار جدو باپ ابو قحافہ باہروں آیا، انہیں آ کے ویکھیا کہ ابو بکر نے بوت دی بے حرمتی کیتی ہے اور انہیں پتھر مار کے رب نو گرا دیتا ہے۔ حضرات زیوکار باپ نے زوردار تھپڑ حضرت ابو بکر دے منہ دے اتے ماریا تے گٹوں پھڑ کے گھر وچ لے آیا تے باپ آ کے ماں دے سامنے ابو بکر نو کھڑا کیتا تے بول کے کہنے لگا اپنے پتر نو سمجھا، اینو پتہ نہیں لگدا اے جا کے بت دی اج کیویں بے حرمتی کر کے آیا ہے۔ ماں کہنے لگی کی کیتا سو؟ کہنے لگا میں کہ اینو سجدہ کرنا ہے، اے ساڈا رب ہے، اے دی عبادت کرنی ہے۔ تو اونوں سوال کر کے جواب نہیں ملیا تے پتھر مار کے سٹ دیتا سو۔ حضرات زیوکار جملہ سنو کہ میں ویکھنا کیڑا کیڑا بولدا ہے تے ابو بکر صدیق دی شان و عظمت تے سبحان اللہ کہندا ہے۔ ماں بول کے کہنے لگی ابو قحافہ اس لڑکے نو چھٹ دے، اپنے پتر نو چھٹ دے، انہیں بت نو سجدہ نہیں کیتا نہ انہیں کرنا ہی۔ بول کے کہنے لگا کیوں یہ گل پہ کرنی ہے؟ ماں بول کے کہنے لگی ابو قحافہ اے جدو میرے پیٹ دے اندر سی تے میں جدو بت خانے جاندی سا میں بت دے کے جھکن دا ارادہ کر دی سا، اے میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا سی، اے مینوں نہیں سی جھکن دیندا، اج آپ کیویں جھک سکدا ہے؟ توجہ آوے، بولو سبحان اللہ، اچھی بولو۔ ماں کہنے لگی انہیں مینوں نہیں سی کدی جھکن دیتا تے تینوں آج کیویں جھکن دے سکدا ہے، آپ کیویں جھک سکدا ہے؟ حضرات زیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں نے پہلا خلیفہ بنایا، توجہ، ایک دن توضیح العلم والحکم روض الریاحین کتاباں دے اندر روایات موجود نے، حضرت علامہ پیر سید اکبر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے وچوں دی گزرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک دا خلال کر رہے ہیں، جویں اسی کدی کدی والاں تے داڑھی چ ہاتھ پھیرنے ہاں تے ٹردے جانے ہاں۔ ابو بکر صدیق گزر رہے، قبرستان دے وچوں دی گزر ہویا تے مٹھی مٹھی ہوا چلدی پئی سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ہاتھ پھیریا تو آپ دی داڑھی مبارک وچو ایک وال اس قبرستان دے وچ ڈگ پیا۔ توجہ، حضرات زیوکار، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک وچو وال اکھڑیا اور اس قبرستان دے وچ ڈگا۔ رب کائنات نے جتنے فرشتے اونا قبرستان دے وچ قبراں نو عذاب پے دیندے سن، اللہ نے فرمایا فرشتیو عذاب دینا بند کر دیو، اینا مردیاں نو مارنا چھڈ دیو، فرمایا گناہگاراں دے عذاب ختم کر دیو، دوزخ دے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول دیو۔ فرشتے بول کے کہنے لگے یا اللہ آج قانون کیوں پہ بدلنا ہے، اے بڑے نافرمان تے گناہگار بندے سن اور تیرے حکم نال پہ مارنے سن۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتیوں اے واقعی بڑے گناہگار سن، اے بندے واقعی بڑے سیاکار سن، اے بڑے بد کردار تے نافرمان سن، لیکن میں کی کرا دسو انہاں دے گناہاں ول ویکھا یا یار دے یار دی داڑھی دے وال وال ویکھا؟ میں انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دے یار دی داڑھی دے؟ ابو بکر صدیق دا وال ڈگا تے ہون میری غیرت نو گوارا نہیں کہ قبر والے نو عذاب دیواں۔ اوے جس ابو بکر صدیق دی داڑھی دی شان ہے اس ابو بکر دی کی شان ہوئے گی؟ جتوں دی ابو بکر گزر جائے اللہ اتھے عذاب ہی معاف فرما دیندا ہے۔ حضرات زیوکار، ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے، نبینا صحابی سن، بڑی توجہ فرمایا جی۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ نبینا صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اکھاں تو نظر نہیں ہوندا، بڑی دیر گزر گئی، یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دے وہ ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ بیٹھے سن، صحابہ دا جمع غفیر ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ، تے نبینا صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت دے وہ تے میں اگے ہو کے ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ نہ لا لواں؟ توجہ ہے وے، میں ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ لانا چاہنا۔ ہن سوچن والی گل لے کہ ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ لا کے کی کرنا سی؟ حضرات زیوکار، دوسری سوچن والی گل لے داڑھی ہے ابو بکر دی، پوچھ دے نبی پاک پولو پے نے بھئی جی دی داڑھی ہے جے ہاتھ لانا ہے تے انہوں پوچھو۔ ہن حافظ صاحب دی داڑھی نو میں ہاتھ لانا ہوئے تے میں وہ علامہ صاحب نو پوچھاں تے انہاں کہنا بھئی داڑھی ہو دی ہے تے پوچھو انہوں، او داڑھی ابو بکر دی نو ہاتھ لانا ہے پوچھدا نبینا صحابی نبی پاک کو لویں وجہ کیے؟ علماء نے بڑی محبت دا جملہ ارشاد فرمایا، فرماندے نے وجہ اے وے کہ نبینا صحابی نو پتا سی جے نبی پاک نے ہاں کر دیتی ادھروں ہاں ہو گئی تے ابو بکر والو نا۔ ابو بکر پیار ہی اتنا کردا نبی پاک نال کہ جے نبی پاک نے ہاں کر دیتی تے صدیق نے نا کوئی نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ اجازت دیو میں ابو بکر دی داڑھی نو ہاتھ لا لواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا بھئی اجازت لال ہے۔ حضرات زیوکار توجہ کرو، ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ آ گیا، اس نبینا صحابی نے ابو بکر دی داڑھی نو اپنے ہتھاں دے وچ لے لیا تے نبینا صحابی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اے میرے مولا اے نبی تیرا یار ہے، ابو بکر نبی دا یار ہے، اے میرے مولا نبی تیرا یار ہے، ابو بکر نبی دا یار ہے، تینو یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی مولا مینو اکھا دے دے۔ توجہ آوے، ہائے 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 بھئی اے جملہ میں ویکھنا نا ہن بولدا کیڑا ہے، میں ایتھے تانوں چپ نہیں رہن دینا۔
इत्थे ते सहाबा भी चुप नहीं सन रहे। अर्ज करदा मौला नबी तेरा यार अबू बकर नबी दा यार तेनू यार दी दाढ़ी दा वास्ते ही मैनू अखा दे दे। हजरत ज़िवाकार साहबा कराम फरमांदे ने अजे उस नबीना साहबी दी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, रब्बे कायनात ने उहदियां अखां दा नूर अता फरमा दिता। जदों अखां रोशन हो गईयां ते दौड़दा मेरे आका दी बारगाह विच आ गया, आके अर्ज करदा सोनिया अज रब्बे कायनात ने तेरे यार सिद्दीक दी दाढ़ी दे सदके नाल मैं नबीना नू अखां अता कर दित्तियां ने। मेरे आका अलैहि सलाम दा चेहरा परेशान है। सहाबी ने अर्ज कीता सोनिया मैनू अखां मिल गईयां ने, या रसूल अल्लाह तुहाडे चेहरे ते परेशानी क्यों है? मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया ओए मेरे गुलामा ओए अखां ते लै लईयां नी, अखां ते लै लईयां नी, पर मेरे यार सिद्दीक दी दाढ़ी दा मुल नहीं पाया। हजरत ज़िवाकार अर्ज करदा सोनिया वजह की है? मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जिवें तू अल्लाह दी बारगाह च दुआ कीती है कि मौला नबी तेरा यार है, अबू बकर नबी दा यार है, तेनू यार दी दाढ़ी दा वास्ते मैनू अखां दे दे। ओए काश तू किधरे इंज दुआ करदा ऐ मेरे मौला नबी तेरा यार है, अबू बकर नबी दा यार है, तेनू यार दी दाढ़ी दा वास्ता ही क़यामत तक कोई नबी ना पैदा ना होने देवी। फरमाया जे इंज दुआ कर लेंदा रब्बे कायनात ने मेरे यार सिद्दीक दी दाढ़ी दी लज रख लानी। तवज्जो है वे। वैसे एक होर गल करा तुहाडे इत्थे नारा लवान भी है नारा लवाओ एक बारी अल्लाहु अकबर या रसूल जन्नती। उच्ची आवाज ना भाई, उच्ची आवाज ना। तवज्जो है वे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ी तू ये दुआ कीती है ना कि नबी तेरा यार है ते अबू बकर नबी दा यार है, अपने वास्ते दुआ कीती है, मेरे क़यामत तक दे उम्मतियां वास्ते बख्शिश ही मंग लेंदा। सिद्दीक दी दाढ़ी दे सदके अल्लाह सारियां नू बख्श देना सी। हज़रात ज़िवाकार मैं फिर वही जुमला बोला जे अबू बकर दी दाढ़ी दी ये शान है ते अपना की मकाम होएगा। ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रात ज़िवाकार। और अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर दा जिक्र करिए ते अली दा ना करिए, अली पाक दा जिक्र ना करिए कि मैं हो सकदा। असी ते सुन्नी आ ना, असी ते हर किसी दे जिक्र दे नाल ठरने आ। अज साडा अकीदा है कि अबू बकर दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। फिर बोलो एक बारी दमादम मस्त कलंदर। और याद रखना ये मैं नहीं पई आंदा, ये ना आखियो गए अलामा साहब आए सन ते अपने को गल करके टुर गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल दा अंबार लगा सकने आ। कुरान दा भी ये फैसला है, मेरे आका दा भी फैसला है, अहले बैत और सहाबा दा भी इजमा है, बल्कि मौला अली पाक दा भी एहो ही अकीदा है। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा किताबुल फितन दूसरी सदी दे बहुत बड़े मुहद्दिस ताबई बुजुर्ग अबू नुआइम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने किताबुल फितन पूरी किताब हदीस दी लिखी है, उस दे अंदर हदीस मौजूद है। एक दिन एक पेंडू आया नबी पाक अलैहि सलाम दी बारगाह दे अंदर, ओदे कोले ऊंट दा बच्चा सी। नबी पाक अलैहि सलाम नु ओ ऊंट दा बच्चा पसंद आ गया। नबी पाक ने फरमाया भाई वेचना ही तुसी माशाल्लाह जट हजरात हो पेंडू हो, जरा अच्छे तरीके नाल गल नूं समझोगे। नबी पाक ने फरमाया आ अपना ऊंट दा बच्चा वेचना ही। या रसूल अल्लाह तुहानू पसंद है ते खरीद लो। वैसे सोचने वाली गल है, कोई शै मैनू सोहनी लगे कोई तुहानू लगे, ओ किड्डा को सोहना होवेगा जिहड़ा नबी पाक नू सोहना लगे।
حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں خرید لینا، 10 کنے وچ ویچنے، قیمت طے ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا بھئی گل لے وے، خرید تے لیا ہے لیکن قیمت میرے کول کوئی نہیں، تو پھر جدوں کتے چکر لایا تے قیمت لیا جائے۔ جی یا رسول اللہ جی میں تہاڈا حکم ہے۔ او ہن پینڈو باہر نو ٹریا، اجے کم اندر نکلیا یہ ویڑے وچوں باہر، اگے ولیاں دا امام تاجدار ولایت حضرت مولا علی شیر خدا ٹرے آ رہے۔ علی پاک نو راہ وچ ٹاکرا ہویا، علی پاک نے فرمایا بھئی کتھوں آیا ہے؟ جی مولا علی میں بڑی دوروں آیا، پنڈ تھان دے وچوں آیا تے ہن واپس جا رہے ہیں، کی لین واسطے آیا ساں؟ میں ملن آیا ساں، نبی پاک نے ایک اونٹ دا بچہ سی او میرے کولو خرید لیا ہے تے پیسے جڑے نے نبی پاک فرماندے نے پھر کتے آیا تے لے جائیں۔ ہن علی پاک نے ویکھیا موقع چنگا ہے، فرمایا ہور اندر کون کون سی؟ او پینڈو کہنے لگا جی اندر نبی پاک دے نال ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن، عمر فاروق بھی بیٹھے سن تے حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے سن۔ تے میں اونٹ ویچ کے تے آ گیا، ہن میں واپس چلا تے علی پاک نے فرمایا بھئی نبی پاک نے فرمایا جدوں آیا تے میرے کو پیسے لے لیں، تے تینوں پتہ ہے بندے دی زندگی دا کی پتہ ہے تے انج کیوں نہیں تو کیتا؟ جا کے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ کے آ یا رسول اللہ زندگی دا کسے نو بھی پتہ نہیں تے جے تسی مینوں نہ ملو تواڈے نال میرا ٹاکرا دوبارہ نہ ہوئے تے پھر کوئی بندہ تے دیو نا جدے کولوں میں پیسے لینے نے۔ ہن حضرت علی پاک دے دل وچ خیال اے سی کہ میں ویکھاں تے صحیح نمبر کنواں ہوندا ہے، علی دا نا کنواں ہوندا ہے نبی پاک دی زبان دے اوتے۔ اے بھئی کدے کولوں پیسے لینے نے؟ حضرات زیواکار حضرت مولا علی دی جدوں اس پینڈو نے گل سنو تے پینڈو بڑا خوش ہویا، کہنے لگے یار گل تے بڑی چنگی کیتی علی پاک نے۔ ہن اونوں اے سی کہ علی پاک میرا احساس پہ کر دے نے، لیکن علی پاک تے قیامت تک دے لوکاں نو دسنا چاہندے سن کہ علی دا نمبر کنواں ہے، لوگ دھوکھے وچ ہی نہ رہ جان۔ حضرات زیواکار پینڈو اندر آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جے تواڈے نہ میری واپسی ملاقات دوبارہ نہ ہوئی تے میں پیسے کدے کول لینے نے؟ ابو بکر صدیق سجے پاسے بیٹھے، نبی پاک نے تھاپڑا ماریا، فرمایا جے میں نہ ٹکریا میرے یار ابو بکر کول لے لیں۔ او پینڈو بڑا خوش ہویا، باہر نکلیا، پھر مولا علی راہ چ کھلوتے سن۔ آپ نے فرمایا کی آکھیا نبی پاک نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جے میں نہ ٹکریا تے ابو بکر کول لے لیں۔ فرمایا جا پینڈو آ، ابو بکر دی زندگی دا بھی پتہ کوئی نہیں، جا دوبارہ یا رسول اللہ جے ابو بکر بھی نہ ٹکریا پھر کدے کو لینے نے؟ حضرات زیواکار دوبارہ او پینڈو آیا، نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگا یا رسول اللہ جے ابو بکر بھی نہ ٹکرے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمر دے کندھے تے ہاتھ ماریا، فرمایا عمر کو لے جائیں۔ او پینڈو پھر باہر، علی پاک رستے وچ نے، فرمایا ہاں بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو لے جائیں جے ابو بکر بھی نہ ٹکریا، فرمایا نہیں پھر جا یا رسول اللہ جے عمر بھی نہ ٹکریا پھر میں پیسے کدے کو لانے نے؟ حضرات زیواکار پینڈو چلدا چلدا پھر آقا دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے عرض کردا سونیا جے تسی نہ ملے پیسے ابو بکر کو لینے نے، جے ابو بکر بھی نہ ملے تے عمر کو لے لینے نے، لیکن آقا جے عمر بھی نہ ملے تے پیسے کدے کو لینے نے؟ میرے پیسے پھر تے مر جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، اگر عمر بھی نہ ملے اور پیسے میرے عثمان کو لے لیں، پیسے عثمان غنی تینوں دے دے گا۔ حضرات زیواکار پینڈو چلدا ہویا پھر باہر آ گیا، آ کے عرض کردا مولا علی آقا فرماندے نے جے عمر بھی نہ ملیا تو عثمان کو لے لیں۔ فرمایا پینڈو جا پھر چلا جا، پھر جا کے آقا نو پوچھ کے آ سونیا اگر عثمان غنی بھی نہ ملے تے پیسے کدے کو لینے نے؟ حضرات زیواکار پینڈو ٹردا میرے آقا کو لے آ گیا، اور سنیو جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ حضرات زیواکار پینڈو آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا اگر عثمان غنی بھی نہ ملے سونیا میں پیسے کدے کو لینے نے؟ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، آقا مسکرائے،
फरमाया पेंडुआ फिक्र ना कर, पैसे तेनू मैं आप देवांगा। अगर मैं ना मिलिया तो अबू बकर देवेगा, अगर अबू बकर ना मिलिया तो उमर दे देवेगा, अगर उमर भी ना मिलिया तो उस्मान दे देवेगा। और जे पैसे उस्मान को भी ना मिले फिर पैसे आके ओदे कोलों ले जाई जेड़ा बाहर पै के मुड़ मुड़ तेनू अंदर भेजी जांदा। फरमाया जे किसे को ना लभे तो ओदे कोल ले ले। अजे भी कोई आखे नबी जानदा नहीं, नबी पाक अंदर बैठे ने। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे कोई ना मिलिया ओ जेड़ा बाहर बह के मोड़ मोड़ भेजदा ना पुछ गया उस अली को लै जाई। अली पाक ने दसिया इस हदीस तो पता लग्या पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक दा ही है। हाँ दमाद मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत ज़िवाकार मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने दसिया अबू बकर ना उमर ना तो उस्मान ना मेरा प्यार किवें में। इस वास्ते असी पंज तन पाक नूं नहीं मनदे, असी दोवां नूं मनने आ, नबी दे चारे यारां नूं भी मनने आ, पंज तन पाक नूं भी मनने आ। और पंज तन पाक दोवां पासे ने, सिर्फ एक पंज तन पाक ना समझिया करो। एक ते पंज तन पाक वो ने जेड़े मशहूर ने साडे अंदर। नबी पाक दी जात है हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन ते हुसैन ते मौला अली पाक, चार हस्तियां ते पंजवें नबी पाक। पंज तन दूसरे पंज तन नबी पाक, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली। ए भी पंज तन पाक ने ते ओ भी पंज तन पाक ने। असी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नूं मनन वाले हां। ते मेरा दिल करदा मैं इत्थे आजम चिश्ती दा जुमला बोला। आजम चिश्ती ने अकीदा आले सुन्नत बयान किया ते शाने अबू बकर किंज बयान फरमाई। हजरत ज़िवाकार आप बोल के कहंदे ने चारे यार, चारे यार समझ गए हो? अबू बकर उमर उस्मान अली चारे यार नबी दे आशिक और नहीं कोई चारा वर्गा ना कोई हाया ना कोई होसी न जान सारा वर्गा ना इस तरती ना इस तरती पैदा कीता ना गम खारा वर्गा आज़म शान सिद्दीक की पूछना, आज़म शान सिद्दीक की पूछना। इको यार हजारा वर्गा जिंदाबाद। तवज्जो है वे जी, बोलो हाँ सुभान अल्लाह। थके तो नहीं तुसी? एक बारी हाथ चुको हाँ वाला जेड़े जेड़े थके हो। माशाअल्लाह कौन दसो थक गए? चलो जेड़े नहीं थके हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात ज़िवाकार मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों
हज़रत मौला अली शेर खुदा एक दिन नमाज पे पढ़ते ने ते अबू बकर सिद्दीक भी नमाज पढ़ रहे। अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पहला पढ़ी ते सलाम फेरिया। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमांदियां मैं अपने हुजरे विच मैं बारी दा कपड़ा हटा के वेनी पईयां अपने बाप अबू बकर नूं भी ते हज़रत मौला अली नूं भी। अबू बकर ने नमाज पूरी की ते अली पाक नमाज पढ़ रहे ते अबू बकर ना अली पाक दे चेहरे वाल वेखी जांदे ने वेखी जांदे ने। कौन वेंदा? अबू बकर वेंदे ने किदे चेहरे नूं? तुहानू कोई पता नहीं लगन दिया मैं की आख्या। अबू बकर किदे चेहरे वाल वेंदे ने? अली पाक शेरे खुदा आप दे चेहरे वाल अबू बकर वेखी आउंदे ने। अम्मा आयशा सिद्दीका बड़ियां हैरान होईयां नमाज ते पढ़ लीए बैठे वेखी आउंदे ने। जदों अबू बकर सिद्दीक आए ना घर ते अम्मा आयशा सिद्दीका ने हाथ जोड़ ले। अम्मा आयशा सिद्दीका अर्ज करदियां ने बाबा जान मैं अज बड़ी हैरान होईयां तुसा नमाज पढ़ ली नमाज पढ़न तो बाद अली पाक दे चेहरे वाल वेखी आउंदे हो। मैं प्यार दसना चाहना कि अबू बकर दा अली नाल प्यार किन्ना सी। हजरात ज़िवकार अबू बकर सिद्दीक नूं पुछया तुसां वेखी आउंदे हो अली दे चेहरे वाल वेखी आउंदे हो बाबा जान खैर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लब खोले फरमाया बेटी आयशा तू नहीं जानदी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन नज़र इला वजह अली इबादा। फरमाया जेड़ा अली दे चेहरे वाल वेंदा ओदा एक एक पल इबादत विच गुजरदा रहंदा है। ते मैं नमाज पढ़न तो बाद अली दे चेहरे वाल वेख के भी इबादत पिया करदा सी। हाय 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 हज़रात ज़िवकार अली ओ क्योंकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी 11वीं दी महफिल ते अली दा जिक्र होना जरूरी है। अली ओ जदों पैदा होए अखां नहीं खोल दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम 3 दिन बाद आए चाची जान अल्लाह ने पुत्र दिता मुबारक होवे। चाची जान कहन लगियां खैर मुबारक लेकिन नाल ही परेशान सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा परेशान क्यों हो? चाची बोल के कहन लगी अल्लाह ने पुत्र ते बड़ा सोना दिता है पर 3 दिन हो गए ने अखां नहीं खोलदा अखां नहीं खोलदा हो रहे नबीना है। नबी पाक ने फरमाया और लियाओ हां वाला मेरे हत्थां ते ओ 3 दिन दी उम्र है हज़रत मौला अली शेर खुदा दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अली पाक नूं अपने हत्थां ते उठाया ना 3 दिन दी उम्र ते अली पाक ने अखां खोल लईयां। चेहरा मुस्तफा सामने हजरात ज़िवकार मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों वक्त गुजरदा रहा। अली पाक जदों जवान होए ना नबी पाक ने एक दिन पूछा अली बचपन दे विच 3 दिन गुजर गए तो अखां नहीं सन खोलियां खैर ही सी? हजरत अली पाक अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह मेरे दिल विच ख्याल पैदा होया कि जिथे पैदा होया ओसी बैतुल्लाह जिथे पैदा होया ओसी बैतुल्लाह। तवज्जो करया जे या रसूल अल्लाह मेरे दिल च ख्याल पैदा होया जिथे मैं पैदा होया ओसी बैतुल्लाह मैं ना आसादुल्लाह। जदू अखा खोला सामने हबीबुल्लाह होना चाहिए सामने। जन्नती अखा खोला ते हबीबुल्लाह होवे। जदों अली पाक पैदा होए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक अली दे मुंह च रखी। तुसी गल समझे ही नहीं किड्डा मैं की जुमला बोलिया तुहाडे सामने। अज गुड़ती कौन देंदा है? पुत्र पैदा होवे ते बाप दे देंदा या दादा हैं? पोतरा होवे ते दादा दे देगा नाना दे देवेगा। अज किसी दा किसी दा चाचा किसी दे मां बाप गुड़ती देंदे ने। अली कौन है जिन्हों गुड़ती नबियां दे इमाम ने दी। अज साडे विच मशहूर है ना अगर किसी नूं गुड़ती दी है मां दे घर वालियां विचों किसी ने ते वड्डा हो के जदों पुत्र कोई शरारत कर दे ते मां कहती है माशा अल्लाह अपने मामू ते गया। किदे ते गया? माशा अल्लाह अपने मामू ते गया माशाअल्लाह नाने ते गया। ते जे भुलेखे दे नाल किते दादकियां विचों कोई गुड़ती दे देवे दादा देवे चाचा ताया कोई दे देवे ते पुत्र शरारत करे ना थोड़ा जा वड्डा हो के ते आंदी है औंतरा दादकियां दे गया। तो जो है वे वो फिर इस तरह के जुमले बोलदियां ने। यानी मुआशरे विच ज़हन ते नज़रिया भी जेड़ा गुड़ती देवे बच्चा ओहदे ते जांदा।
ਬਾਪ ਦਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਗਈਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਈਆਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। अली पाक हर पासे कमाल सन, लेकिन एक ही गल सुनावांगा फिर मैं अगली इंशाल्लाह गल शुरू करनी है। अली पाक बहादुर बोस सन, असदुल्लाह अल्लाह दा शेर, हैदर कर्रार, बड़े बहादुर सन। कोई भी सामने आप दे जड़ा ना वो टेक नहीं सी पांदा पहलवान। एक बड़ा वड्डा पहलवान मदीने विच आया, आके अली पाक दा पता पुछन लगा, कहन लगा अली किथे वे, मैं अली नूं मिलना है। लोकां आख्या भाई खैर है? कहन लग्या मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं फलां इलाके विचों आया, एडा वड्डा पहलवान हाँ, अज तक मैनू किसी कुश्ती विच नहीं हराया। मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैनू ये ताने वजे ने तेनू पहलवान तां मनीए जे अली नूं हरावे। ते दसो मैं अली नूं मिलना चाहना। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जरा कद मुबारक है लंबा नहीं सी, अली पाक दा कद मुबारक दरमियाना सी, सीना बड़ा चौड़ा सी अली पाक दा ते कद दरमियाना सी। ओ बंदा हुण सवारी दे टुरदा टुरदा आ रहा है ते रस्ते विच हजरत मौला अली शेरे खुदा ही टक्कर पे। उन्हें वेखिया ही नहीं सी मौला अली नूं पहलां ते अली पाक दे कोल आके सवारी रोकी ते आके कहन लगा मैं अली नूं मिलना चाहना, अली दा पता ते दस दिओ। हजरत अली पाक ने वेख्या है ते मेरा ही नाम लेंदा पिया। हजरत ज़िवाकार अली पाक बोले, फरमाया होने वाले तेनू अली नाल की काम है? हजरत ज़िवाकार कहंदा मैं सुने अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं एडा वड्डा पहलवान हाँ, मैं फलां इलाके दे विचों आया वां, अज तक मैनू किसे शिकस्त नहीं दिती, किसे भी छाड़िया कोई नहीं। मैं सुनिया अली बड़ा वड्डा पहलवान है, मैं अली दे नाल कुश्ती लड़न वास्ते आया वां। हजरत ज़िवाकार अली पाक ने सुनिया ओदी डाची दी मुहार नूं फड़ लिया। आपने फरमाया पहले थल्ले आके मेरा मुकाबला कर ले, अगर मेरे कोल जित गया अली दा पता दे देवा। आपने फरमाया थल्ले आके लड़ना पहला मेरे नाल, ते जे मैनू तू हरा दिता तो मैं अली दा पता दस दियांगा। उन्हें जदों अली पाक दी चेहरे वाल वेख्या ते कद वेख्या ते कहन लगा क्यों अपनी जान दा दुश्मन बन गया? अपना कद वेख, तू मैनू अली दा पता दस, मैं तेरे नाल क्यों कुश्ती लड़ा? हजरत ज़िवाकार अली पाक फरमांदे ने ना ना, आज मां दा दुध पीता ही पहले उतर के मेरा मुकाबला कर, अगर मेरे कोलों जित गया तेनू मैं अली दा पता दे देवांगा। हजरत ज़िवाकार तवज्जो करो, जदों ओने सुनिया ओनू बड़ा गुस्सा आया, बड़े गुस्से दे नाल सवारी तो थल्ले उतरिया। अज मैं इस नौजवान नू भी छाड़ देना। जदों सवारी तू थल्ले आया, कुश्ती करन वाले पहले पंजे दे विच पंजा मिलांदे ने। हजरत ज़िवाकार जदों हत्थां विच हत्थ आए, अली पाक ने दबाया सिर तो लैके पैरां तक जिस्म दियां नाड़ां इकट्ठियां हो गईयां, ओदे चेहरे दा रंग जरद हो गया। आपने उठा के जमीन ते रखया, उत्ते पैर रख के फरमांदे ने दस्सां अली दा पता, दस्सां अली दा पता। हजरत ज़िवाकार बोल के कहने लगा अज तक मैनू किसे भी छाड़िया नहीं, किसे शिकस्त नहीं दी, और मेरा ज़रफ़ गल कहंदा है ओए अली सिर्फ तू है, और कोई अली नहीं हो सकता। कहने लग्या मेरा ज़रफ़ आंदा है ते मेरा अंदर आंदा पे अली सिर्फ तू ही है, और कोई अली हो सकता? तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है, तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर, और तू शता की लूमड़ी, और
اور وہ خدا کا شعر ہے. حضرات عزیز وقار توجہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اگر میں شان ابو بکر اور شان علی بیان کرتا رہا تے زندگیاں گزر جان گیاں، انہاں دی شان نہیں بیان ہو سکتی. آؤ جلدی جلدی میں تانوں اگلے پانڈے وال لے کے چلا. حضرات عزیز وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، جنہاں دا اج اسی عرس منان واسطے بیٹھے ہاں، وڈی 11ویں شریف غوث اعظم قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نجیب الطرفین سید نے. ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے بھی تو انہوں آپ دی شان، آپ نے والدین دی گھرانے دی شان پہلے بیان فرمائیے. میں ایک دو گلاں کرنیاں نے انشاءاللہ. حضرات ذی وقار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ میرے آقا علیہ السلام دی نسل، آقا دی اولاد نے، اور تقریباً 1000 سال دے قریب آپ نے ہو چکے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا تے تشریف لے کے آئے. حضرات ذی وقار، آپ نو اللہ نے شان عطا فرمائیے کہ آپ دا قدم ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہوئے. انی دیر تک کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا جنی دیر تک مور غوث پاک دی نہیں لگ دی. توجہ ہے نا، انی دیر تک کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا. میں گل یہ سنانا چاہنا ماں کہ حضور غوث پاک دا قدم ہر ولی دی گردن ہوتے ہوئے، اے شان اللہ نے آپ کو کیویں عطا فرمائی. ہو سکتا کئیاں واسطے نویں گل بھی ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سوال کیتا گیا سی فتاوی رضویہ شریف دی 28ویں جلد دے اندر. اعلیٰ حضرت نے دا بڑا مفصل جواب عطا فرمایا ہے. آپ نو اے مرتبہ کی میں ملیا کہ غوث پاک دا قدم ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہوئے. جدو معراج دی رات آئی نا، اگلا مہینہ رجب شریف دا معراج دا، اچھا بولو، چڑھن والا بس چاند جڑا رجب شریف دا بھی، معراج دا بھی تساں پھر ذکر سننا ہے انشاءاللہ. معراج دی رات آئی 27 رجب شریف دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ مکے وچ حضرت جبریل امین جنت وچوں براق لے کے آگے، یا رسول اللہ اس براق تے بیٹھ کے تساں مسجد اقصی وال جانا ہے. او براق بڑا سونا سی، خوبصورت سی، جنتی جانور سی. نبی پاک علیہ السلام اس براق دے اوتے بیٹھے نہیں اجے بہن لگے. وہ براق جڑا نا بڑا اچھلے کودے، کدی جناب ادھر ماردا ہے چھال، کدی چھال مار کے اوتھے، کدی چھال مار کے اوتھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ غصے وچ آئے، آپ نے فرمایا ایک ہی بے حرمتی پیا کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں نبیوں دے امام دے سامنے کھلوتا ہے. جدو جبریل نے دبکا ماریا نا تو براق سہم گیا، پسینوں پسینی ہو گیا، بالکل سکڑ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے براق کہنے لگا، جبریل میں اس واسطے اچھلنا پیا کودنا پیا ماں، سارے براق جنت وچ ایڈے ایڈے سونے سن، منو انے سال ہو گئے روندیاں 1000 سال کہ یا اللہ اس اپنے نبی آخری نبی دی جڑی سواری ہو میرے ہوتے کروامی. تے جبریل میں تے آج خوشی وچ جھومنا پیا تے چھالاں پیا مارنا، نبیاں دا امام میری سواری بنن لگا ہے. میں تے قابو اچ ہی نہیں، میں تاں واسطے کدی ادھر چھالا مارنا. میرے آقا علیہ السلام نے نا شفقت دا ہاتھ پھیریا اس براق دے ہوتے، تے وہ براق نو پھر تسلی ملی، پھر جوان ہویا. اور علماء فرماندے نے اینا جوان ہویا تے اینا اچھا ہو گیا، خوشی دے نال تے موٹا تازہ ہو گیا. علماء فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا ظاہری قد مبارک سی، اس حساب نہ حضور علیہ السلام دا ہاتھ نہ ہو دے تے پڑے، نہ ہو دی جڑی رکاب سی ہو دے تک پیر اپڑے. پہ نبی پاک پیر رکھ کے براق تے ہون مکے وچ سوار ہون جدوں او دا قد ہویا نا اچھا، خوشی دے نال وڈا ہو گیا، موٹا ہو گیا. تے نبی پاک دا نہ اتے او دی زین دے اتے ہاتھ اپڑے تے نہ رکاب وچ پیر آوے. اس ویلے ایک روح آئی، ہائے ہائے ہائے. حضرات ذی وقار ایک روح میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. اس روح نے آ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی، سونیا آؤ میرے کندھے دے اوتے قدم رکھ کے اس براق اتے سوار ہو جاؤ. حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے آن والیا تو کون ہے؟ حضرات ذی وقار آن والا بول کے کہندا ہے، سونیا میں تیرا
तेरा ही पुत्र मैं तेरी नस्ल विचों मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरत ज़िवाकार गौसे पाक दी रूह आका दी बारगाह विच आ गई। मेरा अज दी रात आके अर्ज कीती सोनिया मेरे कंधियां दे उत्ते अपना कदम मुबारक रख के बुराक ते सवार हो जाओ। हजरत ज़िवाकार मेरे आका अलैहि सलाम ने मेरा अज दी रात गौसे पाक दे कंधे दे उत्ते कदम रख के बुराक ते सवारी फरमाई है। नाले मेरे आका बुराक ते सवार होए नाले मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लै अब्दुल कादिर इनाम पे देना अब्दुल कादिर इनाम पे देना अज मुहम्मद दा कदम तेरी गर्दन दे उत्ते वे एदी बरकत नाल तेरा कदम हर वली दी गर्दन उत्ते होए। फरमाया आज मुहम्मद दा कदम तेरी गर्दन ते वे तेरा कदम हर वली दी गर्दन ते होवेगा। आला हजरत ने फतावा रज़विया दी 28वीं जिल्द च रिवायत नूं बयान फरमाया। हजरत ज़िवाकार गौस पाक नूं शाना एवें ते नहीं ना मिली और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हस्ती बाला वकार ने जेड़े नजीब पुत्र फैन सैयद माई दरियाए दजला दे किनारे बैठी बगदाद दे अंदर हजूर गौसे पाक ने असर दी नमाज पढ़ी ते नमाज पढ़ के ना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरिया दे किनारे ते आए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेख्या एक वडेरी जी माई है ते दरिया दे किनारे बह के रोई जांदी है। तवज्जो आवे जी जी तवज्जो आवे एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। थके ते नहीं तुसी जदों थक गए ते भाई दस दे आ जे इत्थे बोलना केड़ा सौखा काम है। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਆ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ तो ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਕਰ ਲਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ज़िवाकार ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ थोड़ी जी आवाज अगे पिछे होवे मौलवी साहब गए हैं फिर वो फैसले थले बह के होंदे ने इत्थे बोलना भाई एडा सौखा काम कोई नहीं। हजरत ज़िवाकार मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामों गौसे पाक ने वेख्या दरिया दे किनारे एक माई रो रही। गौसे पाक अपना एक बंदा भेजा कहने लगे माई नूं पुछ के त्यार रोंदी क्यों है। जदों वो बंदा आया ना ते आके उन्हें पूछन लगा ते माई अपने दुखड़े सुनान लग पई। माई कहन लगी गौसे पाक नूं लजपाला जदों उन्हें वेख्या ना चेहरा गौस पाक दा ते एडा सोना फिर हजूर दी आल सन सैयद सन ते सोने एडे ते माई मुसलमान नहीं सी उदों। हजरत ज़िवाकार उन्हें वेख्या गौस पाक वाल ते कहन लगी चलो दुखड़ा सुनाने आ। माई कहन लगी मेरा एक ही पुत्र सी उन्हें जवान किया बड़े नाज़ा नाल मेरा आसरा ते सहारा सी। जवान होया हर माँ बाप की ख्वाहिश हुंदी है पुत्र नूं दूल्हा बनिया वेखीए ते जदों मेरा पुत्र जवान होया ते माँ दा दिल होया कि मैं पुत्र नूं दूल्हा बनावां। कहन लगी मैं दरिया दे परले पासे रिश्ता कीता एक घर दे अंदर पुत्र दी बारात बड़ी धूमधाम नाल लैके गई। जिस वक्त दुल्हन नूं नाल लैके अपने पुत्र नूं नाल लैके बारात कश्तियां दे उत्ते ओ कश्त दरिया दजला अज भी उत्थे मौजूद है कश्तियां चलदियां ने जदों वो कश्ती ते बारात वापस आ रही सी माई कहंदी है कि मैं जिस वक्त किनारे कश्ती लगी थल्ले उतरी कुछ बंदे भी मेरे नाल उतर गए अजे मेरा पुत्र ते मेरी बेटी दुल्हन जेड़ी है बहू है वो नहीं उतरे बहुत सारे बराती अंदर ही ने। अचानक हवा चलना शुरू हुई ते वो कश्ती जेड़ी है उस दरिया दे विच डिग पई उल्ट गई डुब गई। बोल के कहने लगी कि ना अज तक मेरा पुत्र आया ते ना मेरी धी आई है मेरी बहू आई है तो मैं इत्थे पई उड़ीक नहीं हाँ शायद कितनों नजर आ जाए शायद मेरा पुत्र नजर आ जाए किते मेरी बहू आ जाए मैं उन्होंने पई उड़ीक नहीं हाँ। हजरत ज़िवाकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कितनी को देर हो गई है। कहने लगी 12 साल गुजर चुके। कितने साल 12 साल भाई थोड़ा जा खामोशी इख्तियार करो 12 साल गुजर चुके। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगी आपने फरमाया माई रो ना मैं आ गया। हाय हाय माई रो ना
याद रखना। इस तो पहले मैं ਇਹਦੀ वजाहत करदा जावां, अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ करामात औलिया ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। करामत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। तवज्जो है वे, तुसां कुरान पढ़ो। करामत का जड़ा कोई इनकार करे, आज कोई फलां वली दी करामत बयान होवे, नौजवान कुछ सोशल मीडिया तो गुमराह हो जाते हैं मुख्तलिफ फितनियां दियां गल्लां सुन के, जी आ फलां बुजुर्ग ने किवें कर लिया, आ फलां वली दी करामत बयान कर दो, ये किवें हो सकदा है? असीं आने आ नाले करामत भी आखे होंदे हो, नाले होंदे हो समझ नहीं आउंदी। करामत हुंदी होवे जिहड़ी समझ च ना आवे। और तुसी कुरान पढ़ो, हज़रत आसफ बिन बरखिया दी करामत 19वें पारे विच सूरह नमल विच अल्लाह ने बयान की कि मलका बलकीस दा तख्त आसफ बिन बरखिया सुलेमान दे उम्मती ने अख चमकन तो पहले कई सौ मील तो लै आंदा। अख चमकन तो पहले 80 मन 80 गज चौड़ा, 80 गज उच्चा, 80 गज लंबा और इतना ही वजनी सी 80 मन। हजरत जी वकार ते अख चमकन तो पहले उस उम्मती ने लैन दा सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह च। मैं क्या कुरान रोजाना पढ़दे हो, ये करामत भी पढ़दे हो ते मनदे हो, ते सुलेमान दे उम्मती नूं जे अल्लाह इन्नी ताकत दे सकदा है ते मुहम्मद दे उम्मती नूं नहीं दे सकदा। हाय तवज्जो है वे, बस समझण दी जरूरत है ना। जे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती नूं इन्नी अजमत मिली है ते इन्हां नूं नहीं मिल सकदी। अल्लाह हजूर दे उम्मतियां नूं भी बड़ी शान अता फरमाई। गौसे पाक ने फरमाया मई रो ना। हजरत ज़िवाकार गौसे पाक ने हाथ उठाए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह दी बारगाह चौथे दुआ की थी, ऐ मेरे मौला 12 साल गुजर गए ने, इसमाई दे पुत्र दी बेड़ी डुब चुकी है, एदा पुत्र ते दू बहू इस दरिया विच गरक हो गए। हजरत ज़िवाकार अर्ज की मौला इन्हां दी बेड़ी नूं तार दे, इन्हां दी डुबी हुई बेड़ी नूं तार दे। हजरत ज़िवाकार अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर इन्हां दी बेड़ी नूं ते तार लेकिन 12 साल गुजर गए ने, उन्हां दियां ते हुण हड्डियां भी बाकी नहीं रहियां। हजरत ज़िवाकार उन्हां दे जिस्मां दा मांस भी बाकी नहीं रहा। हजरत ज़िवाकार वेला गुजरदा जा रहा, दुआ विच तखीर हो रही। गौसे आज़म दे चेहरे ते नाज वाला जलाल आया, अर्ज कीती मौला इन्नी देर क्यों पई लगदी है, इन्हां दी डुबी हुई बेड़ी क्यों नहीं पई तरदी? हजरत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर 12 साल दा अरसा गुजर गया है, ये मुख्तलिफ मछलियां इन्हां दे जिस्मां नूं खा गईयां ने। हजरत ज़िवाकार अजे हाथ चेहरे ते नहीं आए, माई ने वेख्या ओ 12 साल बेड़ी तर के पई आउंदी, 12 साल बेड़ी तार के बाहर आई। माई ने वेख्या पुत्र भी उत्ते वे, ओही लिबास है, ओही जवानी है, ओही बहू है, ओही बराती ने हुण जी बाहर आए। भाई बड़ी खुश हुई। अज पता तुहानू ओ जिहड़ा दूल्हा सी ओ कौन सी? जिस दूल्हे नू बचाया है गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ओ दूल्हा पता कौन सी? शाह दौला रहमतुल्लाहि तआला अलैह। शाहदौला पीर नहीं जिन्हां नू आंदे, ए शाह दूल्हा ਇਹ ਉਹੀ दूल्हा है जिन्होंने गौस पाक ने दरिया विचों बचाया सी, जिदी बेड़ी 12 साल बाद बाहर आई। लै 11वीं वाले दा नां ते डुबी होई, हाय हाय लै 11वीं वाले दा नां ते डुबी होई। हजरत ज़िवाकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी करामत जदों माई ने वेखी ते कदमां विच डिगी, कहन लगी तेरी इन्नी शान है, उस नबी दा कलमा पढ़ा, नबी किन्नियां शानां वाला होवेगा। हैं हजरत ज़िवाकार ते बोल के कहंदी है सुन फरियाद पीरा दे पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के बेड़ा अड़िया मेरा विच झपरा दे, जिथे मछ नहीं रहिंदे डर के हो। पीर जिलानी
उताब रब्बानी ए मेरी मदद करी झट कर के हुआ जिन्ना दे मुर्शद मीरा बाहू ਕਿਹੜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਬਈ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। जिन्ना दे मुर्शिद मीरा बाहू, एक बारी मिल के पढ़ लो। जिन्ना दे मुर्शिद, सारे दी आवाज गूंज जाए डेरे दे। अगले साल तक फरिश्ते झुक झुक के कहना सुन्नी इत्थे आए सन गौस पाक दे मनन वाले ते इंज नाल लैके गए सन। अज भी सदावां पईयां आउंदियां। एक बारी हाथ उठा के पढ़ो। जिन्ना दे मुर्शिद मीरा बाहू, जिन्ना दे मुर्शिद मीरा बाहू, जिन्ना दे बाहू, जिन्ना दे मुर्शिद मीरा बाहू। ओ कंडी लग दे मैं दर के हूँ। तवज्जो है वे? एक बारी फिर बोलो, एक बारी फिर उच्चा जा बोलो। इन्ना उच्चा बोलो कि अज बगदाद दी हुंदियां आवाज तुहाडी मदीने वाले तक पहुंच जाए। हाँ भाई शाहनवाज साहब ठीक है। हज़रात जी वकार तवज्जो है वे? मैनू इन्होंने कहा सी जी ओ दाता साहब नहीं, ओ जिहड़ी माई आई सी ओ लैके गुजरी दुध, ओ सानू लाजमी सुनाओ। सुना दिए जी? नहीं अजे अद्धे बंदे बोले ही नहीं। पा जी इन्होंने पुछ लो, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात जी वकार तवज्जो। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह 1000 साल गुजर गए। आप सैयद ज़ादे ने इमाम हसन मुजतबा दी औलाद विचों ने और दाता साहब गौस पाक तो भी पहले दिन। गौस पाक बाद चाहे दुनिया ते, दाता साहब इन्हां तो भी पहले दिन। और गालिबन आप दे बारे ये मिलता है कि गौस पाक फरमांदे सन कि जे मेरी जिंदगी में दाता साहब हुंदे ते मैं इन्हां दा बैत हुंदा। हाय वो दाता किड्डी शान वाला है, एवें ते नहीं ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जान लग्या आख्या है ओ अज भी दाता साहब दे रोजे ते जाओ ते बाहर शेर लिखिया ना, वो किदा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा, जिन्हां 90 लाख नूं हिंदुस्तान विच कलमा पढ़ाया है। वो 40 दिन चिल्ला किया दाता साहब के कदमां विच। जदों जान लगे पता नहीं की कुछ उन्होंने दिता, जान लगे उन्होंने ऐसी शान बयान की। 1000 साल गुजर गए, अज भी हर सुन्नी पढ़ता है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। दाता साहब ने आके ना इत्थे डेरा लाया जिथे अज दाता साहब की कब्रे मुबारक है ना। ये पिछे टूटियां लगियां ने जिथे पानी पींदे ने। उत्थे एक दरख्त सी, ये दरिया रावी का किनारा सी। ये उच्चा टिब्बा हुंदा सी। इत्थे दाता साहब ने डेरा ला लिया। आपने वेख्या लोहरे च छाती पाई ना जदों विलायत वाली, आपने वेख्या भी पट्टी बरादरी भी ज्यादा है तो गुज्जर भी इत्थे ज्यादा ने ते है सारे काफर ने। जे पट्टी ते गुज्जर मुसलमान हो जान तो समझो लोहर पूरा ही मुसलमान है।
ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਪੱਟੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਟੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭਾਟੀ ਗੇਟ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜਵੇਰੀ ਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਗੇਟ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਇਹ ਭਾਟੀ ਰਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। हजरात ज़िवाकार हूँ दाता साहब के मुरीद बने। एक दिन गौस दाता साहब बैठे अपने मुरीदों के नाल उस टिब्बे के उत्ते, आप अल्लाह अल्लाह पे करते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। अचानक आपने वेख्या एक वडेरी जी माई है, उन्हें एक मटका दुध अपने सिर ते रखिया ते टुरी जा रही। दाता साहब ने उस माई को बुलाया, आख्या माई गल ते सुन। हाँ जी, उन्हें जो वेख्या ना दाता साहब का चेहरा, हाय हाय ओ यार चेहरा कैसा होगा जेड़ा है ही सैयद ज़ादा है, हजूर दी नस्ल है। ते वैसे मैं इत्थे अगर ना आला हजरत नूं बोलां ते मेरे ख्याल नाल साडी तकरीर अधूरी रह जाएगी। आला हजरत लै चला, आला हजरत दे दरबार ते, आला हजरत उच्चा, आला हजरत तवज्जो है वे जी। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलम उठाया, फरमाते ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले इंज नहीं भाई। मैं हुण एक बारी चाहना तुसी भी हाथ उठा के पढ़ लो, हजूर दी आल दी शान बयान करो। अज कोई किसी दे घर वालियां दी तारीफ करदा है, अगर किसी दी मां दी तारीफ कर देवे, अज अगर कोई किसी दे बाप दी तारीफ कर देवे, किसी दे दादा नाना दी तारीफ कर देवे, हजरत ज़िवाकार बंदा राजी हो जाता है। ये बंदा मेरे घर वालियां दी तारीफ बयान पिया करदा है। और जरा सोचो ते सही, जेड़ा नबी दी आल दी तारीफ करदा है, नबी दी अहले बैत दी तारीफ करदा है, मेरे आका किन्ने को राजी हुंदे होणगे। तेरी नस्ले भाई एक मिनट डारो, हाथ किदे किदे नाल सही सलामत ने, जेड़ा बीमार है उन्होंने माफी है। आ जवान ते चुको, जेड़ा बहुता वडेरा है उन्होंने भी पाई माफी है। ये ना आखो मौलवी साहब हाथ चुकवाई जाते सन। आहो जेड़ा चुक सकदा ओ हाथ उठा लो। हुण हत्थां नूं गवाह बनाओ। ये मैं पता क्यों आख्या, सूरह यासीन अल्लाह पाक फरमांदा है, तरैयां सपारा, मैं कुरान तो बाहर नहीं अलहमदुलिल्लाह गल करांगा। अल्लाह पाक फरमांदा क़यामत वाले दिन ज़बाना मैं बंद कर देनी है, मैं हत्थां नाल गल करनी है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमांदा हाथ बोलन के बंदे दे, जबान जी अज बड़ी बोलती क़यामत नूं बंद हो जाएगी। हाथ अज हजूर दी आल दे वास्ते बुलंद करो, क़यामत नूं साडे गवाह बन जाण कि मंजूर अहमद बलोच साहब दे डेरे ते असा हाथ उठा के तेरे नबी दी आल बयान कीती है। तेरी नस्ले पाक में है। इन्हां दे हत्थां नूं जरा कैच करो ताकि हथ कैमरे विच भी गवाह बन जान। ये मूवी जदों नैट दे उत्ते चढ़ेगी लोकां नूं पता लग जाए कि डेरा मंजूर अहमद बलोच ते बैठ के ये हजूर दी आल दे उलामा ने आल दा किवें जिक्र कीता है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा पाक, बच्चा बच्चा नूर का आका तू है
ने नूर तेरा सब घरा ना नूर का सोना तू है ने नूर तेरा सब दाता साहब बैठे ने हजरत ज़िवाकार दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे ओ माई गुजरी कोलों दी लंगी दाता साहब ने कोल बुलाया कहन लगी जी ए दुध दे आपने फरमाया मेरे मुरीदां नूं भुख लगी सानू नहीं दे देंदी माई कहन लगी दे ते देंदी ओ सामने एक हिंदू जादूगर है कौन है हिंदू जादूगर हजरत ज़िवाकार माई बोल के कहन लगी अगर असी ए ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਟਕਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ ਵੇਨੇ ਆਏ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸ ਮੁੱਖ ਹੀ ਵੇਖਿਆ एडा नूरानी उन्हें मटका पैरों च रखा तो घर आ गई जो घर आई ना तो आके उन्हें वेख्या मझ के थना थले फिर दुध दे वो ज्यों लगी तारा कड्डन ज्यों लगी तारा कड्डन भांडे मुक गए दुध ना हुण मुके खून की बजाय दुध ही आई जाता है दुध ही आई जाता है हजरत ज़िवाकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਖਾਲਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ हज़रत ज़िवाकार और याद रखो दुध दे विच पानी ना पाया करो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना जो धोखा दे वो हम में से नहीं इहदे नाल किन्ना क बंदा कमा लवेगा काम करना ते ईमानदारी ना करना मिलावट करके ना बेचा करो और सिर्फ ये नहीं कि तुसी दुध च पानी पा के धोखा करना है नहीं किसी काम में भी धोखा नहीं होना चाहिए रिश्तेदारियां च मिलावट नहीं होनी चाहिए देखो यार बेली हुंदे ने रिश्तेदार हुंदे ने तुसी किसी दे घर जांदे हो मावां भैणां बेटियां हुंदियां ने उन्हां दे नाल धोखे वाली नज़र ना रखो समझदे हो मिलावट वाली नज़र उत्थे नहीं होनी चाहिए पाक साफ नीयत और नज़र लैके जाया करो मियाँ साहब फरमांदे ने जिस घर आना जाना होवे और रखिए पाक निगावा खाने काबे वांगो तकिए खाने काबे वांगो तकिए तेरे वांग परावा नजर पाक साफ सुथरी होनी चाहिए हर किसी की मां बहन बेटी नूं अपनी मां बहन बेटी समझा करो हज़रत ज़िवाकार फिर तुहाडी इज्जत दा भी अल्लाह ख्याल रखेगा हज़रत ज़िवाकार तवज्जो है वे थके ते नहीं और मैं बार बार पूछना पई कि थक ही ना जाओ हज़रत ज़िवाकार बस गल इंशाअल्लाह खत्म करन लगे हैं माई गुजरी जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आई हज़रत हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी दी बारगाह च उन्हें मटका रखिया घर चले गई भांडे मुक गए दुध ना मुके आंडना गुआंढना ने वेख्या भई ये खैर ही अज कहन लगी आ एक बाबा ही आया उन्होंने दुध दे के आई ते हुण दुध ही नहीं पे मुकदा उन्हां की कीता वेखो वेखी सारियां जनानियां जड़ियां सन औरतां उन्होंने जनाब मटके दुध दे फड़े वो जादूगर कोल नहीं जांदियां दाता साहब कोल आ जांदियां ने वो दाता साहब नूं दई जांदियां इधर वो जादूगर जिहड़ा हिंदू सी वो पिया उड़ीके भी अज माइयां नहीं आउंदियां अज दुध नहीं आउंदिया खैर होवे उन्हें एक चेला भेजिया कहन लग्या जा वेख के आ चेले ने आके वेख्या बड़ी सोहनी शक्ल वाला है इर्द गिर्द बंदे बैठे ने वो भी आके बह गया दाता साहब ने नजर पाई कलमा पढ़न लग पिया दूसरा चेला भेजिया जा भाई तू वेख के वो भी उत्थे ही रह गया वो आया आके उन्हें नजर पाई हज़रत ज़िवाकार वो भी उस तरह कलमा पढ़न लग पिया तीसरा चौथा पंजवां वो जेड़ा चेला भेजे उठ के वापस ही ना जाए दाता साहब ने कलमा पे पढ़दा अल्लाह दा जिक्र करदा है हज़रत ज़िवाकार जादूगर ने वेख्या कोई नहीं आ रहा
حضرت زیواکار داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ٹردا ہویا آ گیا انہیں ویکھیا یہ سارے لوگ میرے چیلے بھی اس بابے دے ارد گرد بیٹھے نے اے بابے نے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دا غلام بنا دیتا ہے حضرت زیواکار و ہندو جادیگر نے اپنا کرتب بھی کھایا ہوا دے وچ اڑنا شروع کر دیتا تے بول کے کہندا ہے بابا بڑا اللہ دا ولی پیا بننا ہے بڑیاں اپنیاں کرامتاں پیا وکھانا ہے آج ڈائی اللہ دا ولی ہے ہوا وچ آ کے میرا مقابلہ کر اے مسلمانوں داتا علی حجویری نے جدو اس جادوگر والا ویکھیا حضرت زیواکار مسکرا پے داتا صاحب نے اپنی جُتی مبارک اتاری اپنی کھڑاواں نو ہوا وچ اڑایا تے انہاں کھڑاواں نو حکم دے کے کہن لگے اینو ذرا تھلے تے لے کے آیا جے اینو ذرا تھلے تے لے کے آیا جے حضرت زیواکار جادوگر ہوا وچ پیا اڑدا ہے ادھر داتا صاحب دیاں جُتیاں مگرے آ گئیاں آ کے او دے سر وچ پیاں وجدیاں نے حضرت زیواکار جُتیاں کھاندا ہویا زمین تے آ گیا آ کے داتا صاحب دے قدماں دے وچ ڈگیا آپ نے فرمایا اوے بڑے جادو پیا بہانا ہے اوے جیڑا کام تو پیا کرنا ہے اے تے ساڈیاں جُتیاں کر لیندیاں اے تے ساڈیاں جُتیاں کر لیندیاں نے جیڑا کام تو پیا کرنا ہے حضرت زیواکار او گجر جننے بھی سن جدو انہاں داتا علی دی شان ویکھی تے سارے دے سارے کلمہ پڑھ گئے پٹیاں نو تے گجراں نو جننے پاکستان وچ آ کلمہ پڑھایا او دا نام داتا علی حجویری ہے تو اس واسطے حضرت زیواکار سانو چاہیے اللہ دے ولیاں نال بھی پیار کریے حضور دی آل اصحاب نال بھی پیار کریے میری حاضری مکمل ہے صرف 2 منٹ دے واسطے میرا دل ہے کیونکہ احباب دا کچھ خواہش سی کہ آخر دوتے نبی پاک دی بارگاہ وچ استغاثہ ایک پیش کر دیو باقی مکمل ہو گیا ہاں جی پڑھو گے جی میرے نال مل کے ہاں جی ہاں نماز بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے بھائی 4 بار چلے نے انشاءاللہ عصر دی نماز بھی سارے نے پڑھنی ہے 2 منٹ دا میرے نال کلام پڑھو گے جڑا پڑھے گا ایک باری ہاتھ اٹھا لو ہن لہرا کے میرے نال ایک باری پڑھیا جی صدا وسدا روے تیرا دوارا جیڑا جیڑا حضور علیہ السلام یا رسول اللہ کہنے والا ہے اپنے ہاتھ نو لہرا کے اچھا بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غلاماں دا گزارا اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوے گی اللہ پاک حاضرین قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین